नमस्कार विद्यार्थी मित्रों वाला भाई बहनों फरी एक बार आपનું વિડિયો લેક્ચરના માધ્યમથી સ્વાગત છે અને ઓફલાઈન પધારેલા વિદ્યાર્થીઓનું પણ સ્વાગત છે। આપણે લાસ્ટમાં બેટા વાત કરતા હતા સામાન્ય નામકરણની અંદર એમાં આપણે એક વસ્તુ देखी નોર્મલ આઈસો નિયો સેકન્ડરી અને ટર્શરી। નોર્મલ એટલે 3 અથવા 3 કરતા વધારે કાર્બનની સરળ શૃંખલા। आइसो एटले जेमा छेल्ले थी बीजा कार्बन पर ओछामां ओछा 2 मिथाइल समूह हाजर छे। नियो एटले जेमा 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट छे। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक एटले के जेमा बंध धरावतो कार्बन ए 2 कार्बन धरावतो होय एने आपणे द्वितीयक कहीए छीए। तृतीयक जेमा बंध धरावता कार्बन ની आसपास 3 कार्बन होय एने आपणे तृतीयक कहीए छीए। तो आ बधी बातों आपणे काले करी चूक्या छीए। आजे आपणे सामान्य नामकरणनी अंदर थोड़ा आगळ वधीशुं, मतलब नॉर्मल आईशुं नियो थी थोड़ा ऊपर जईशुं। तो सामान्य नामकरण माटे आजे हूँ तमने अमुक रूल्स बताई रह्यो छुं, तमारे ध्यान राखवाना है। सामान्य नामकरण माटे 2 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड होय तो एने विनाइल कहेवाय। शुं कहेवाय? विनाइल। 2 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड होय तो एने शुं कहेवाय? विनाइल। 2 कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि આવી રીતે 2 કાર્બન હોય અને આવી રીતે શું હોય? દ્વિબંધ હોય તો આટલા ભાગને તમારે શું કહેવાનું છે? વિનાઇલ। સમજ્યા? આ તો મેં તમને સમજાવવા માટે એવું લખ્યું છે, બાકી જનરલી આવું લખવામાં આવતું નથી। સીધું એવું જ લખેલું હશે 2 કાર્બન પ્લસ ડબલ બોન્ડ તો એને શું કહેવાશે? વિનાઇલ। એવી રીતે બેટા 3 કાર્બન પ્લસ ડબલ બોન્ડ હોય તો એને એલાઇલ કહેવાય। શું કહેવાય? એલાઇલ। घणा बधा पुस्तकों में एने एक्राइल कह્યું હશે। શું કહ્યું હશે? एक्राइल। તમને કયું ગમે છે, એલાઇલ કે एक्राइल? મને બંને ગમે છે। ક્લિયર? તો એલાઇલ અથવા एक्राइल તમે એવું કહી શકો। ઓકે। એના પછી 4 કાર્બન પ્લસ ડબલ બોન્ડ હોય તો એને ક્રોટાઇલ કહેવાય। શું કહેવાય? ક્રોટાઇલ। ઓકે। તો ધ્યાન રાખજો 4 કાર્બન પ્લસ ડબલ બોન્ડ अगर है तो એને આપણે क्रोटाइल कहेवानुं। शुं कहेवानुं है? क्रोटाइल। 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड एने शुं कहेवाशे? क्रोटाइल। तो 2 कार्बन डबल बॉन्ड विनाइल, 3 कार्बन डबल बॉन्ड एलाइल, 4 कार्बन डबल बॉन्ड ने शुं कहेवाशे? क्रोटाइल। C6H5 होय आवी रीते तो आने फिनाइल कहेवाय। शुं कहेवाय? फिनाइल। ध्यान राखજો C6H5 એટલે શું કહેવાય? फिनाइल। एक्चुअल में है शुं फिनाइल? तो C6H6 मतलब बेंजीन है। समझो हवे आपणु बेंजीन है, C6H6 શું है? बेंजीन। आमांथी एक हाइड्रोजन निकली जाए, बेंजीन मांथी शुं थाय? एक हाइड्रोजन निकले। मान लो कि अहींयाथी हाइड्रोजन निकळ्यो तो ज्यां हाइड्रोजन निकळे ने त्यां तमारे बॉन्ड बनाववानुं। केम? केम के त्यां एक संयोजकता ओછી થઈ तो आपणे अहींया बॉन्ड बनावी दीधो तो आ बनी गयुं C6H5। शुं बनी गयुं? मतलब आज छे C6H5। समझी पड़ी ने? आटला ने कहेवाय फिनाइल। आटला ने शुं कहेवाय? फिनाइल। मतलब आ है आपणो फिनाइल। तो मैं तमने फिनाइल ना दर्शन भी करावी दीधा सवार सवार में। क्लियर? तो आ शुं है? फिनाइल। हवे तमे टोल्युइन नाम सांभळ्युं हशे। शुं नाम सांभळ्युं हशे? टोल्युइन। सांभळेलुं नाम? टोल्युइन कोने कहेवाय? આવી રીતે બેન્ઝીન રિંગના ઉપર CH3 હોય ને, બેન્ઝીન રિંગ ઉપર શું હોય? CH3 तो आने टोल्युइन कहेवाय। शुं कहेवाय? टोल्युइन। હવે ધ્યાન રાખજો અહીંયા CH3 માંથી એક હાઇડ્રોજન બહાર કાઢીએ તો આ બની જશે CH2। શું બનશે? CH2। આને કહેવાશે બેન્ઝાઇલ। શું કહેવાશે? બેન્ઝાઇલ કહેવાય। આને શું કહેવાય? બેન્ઝાઇલ। આમાંથી હજી એક હાઇડ્રોજન બહાર નીકાળી દઈએ આપણે તો એ બની જશે CH। શું બનશે? CH। આમાંથી એક હાઇડ્રોજન હજી બહાર નીકાળીએ તો શું થાય? CH। આને કહેવાય બેન્ઝાલ। શું કહેવાય? બેન્ઝાલ। तो रिंग मांथी एक CH2 बाहर निकले, बेंजाइल। मतलब CH3 मांथी एक CH2 बाहर निकले, बेंजाइल। वળી बाहर निकले बेंजाल। वળી एक हाइड्रोजन है एने भी तमे बाहर निकाल दो तो ये रहेशे छी। बराबर? अने एने कहेवाय बेंजो। शुं कहेवाशे? बेंजो। तो आ ध्यान राखवानुं बेंजाइल, बेंजाल अने बेंजो 3 है। એટલે બેન્ઝાઇલ એટલે CH2, બેન્ઝાલ એટલે CH અને બેન્ઝો એટલે C। બરાબર? તો આ સામાન્ય નામ માટે આ પ્રકારના જે સિસ્ટમ હોય એને તમારે યાદ રાખવાની
અને ઓળખી લેવાનું કે આટલા ભાગને આટલું કહેવાશે સામાન્ય નામમાં. ક્લિયર? આના ઉપરથી આપણે સામાન્ય નામ કરતા શીખવાના છે. લખી દો છું. બીજું યાદ રાખીશું કે સામાન્ય નામની અંદર 5 કાર્બનને વેલર કહેવાય અને 6 કાર્બનને કેપ્રા કહેવાય. સામાન્ય નામમાં 5 કાર્બનને શું કહેવાય? વેલર અને 6 કાર્બનને કેપ્રા એવું બોલાય. 5 કાર્બનનું જે હોય એને વેલર કહેવાય અને 6 નું હોય તો કેપ્રા કહેવાય. થઈ ગયું? निकल रही? चलो बेटा याद रखिए छे 2 कार्बन डबल बॉन्ड ने શું કહીએ છીએ? વિનાઇલ. 3 કાર્બન ડબલ બોન્ડ ને એક્રાઇલ અથવા એલાઇલ. 4 કાર્બન ડબલ બોન્ડ ને ક્રોટાઇલ. 5 કાર્બન ડબલ બોન્ડ ને હેજ ની એવું. હેજ ની એવું. હાલો ઊંઘણિયાઓ. ચકલી ઉડે, કબૂતર ઉડે, राहुल ની ધોતી ઉડે, ઉડે ધોતી બી. ચલો ધ્યાન રાખો. હવે 2 કાર્બન ડબલ બોન્ડ વિનાઇલ, 3 કાર્બન ડબલ બોન્ડ, 4 કાર્બન ડબલ બોન્ડ ક્રોટાઇલ. ભાઈ એવું હે જ નહીં કે 5 કાર્બન ડબલ બોન્ડ. એવું ભણાયું C6H5 એને કહેવાય ફિનાઇલ. ભાઈ રિંગ ઉપર CH2 बेंजाइल, रिंग ऊपर CH बेंजाल, रिंग ऊपर C बेंजो. 5 कार्बन वेलर, 6 कार्बन कैप्रा. आउ बनाए हुए. क्लियर? सारू निकाल दो. ओके સારું. હવે હું તમને નામકરણ કરતા શીખવી દઉં છું. નામકરણ કેવી રીતે થશે? તો જે પણ સામાન્ય નામ તમે બનાવવા માંગો છો એમાં પહેલા તમે કન્ડિશનને ઓળખવાની કોશિશ કરશો. મતલબ કે એ જોવા માંગશો કે અલ્કાઇલ કેવો હોય, નોર્મલ હે, આઇસો હે, નિયો હે, ટર્સરી હે કે સેકન્ડરી હે, અથવા એલાઇલ છે કે વિનાઇલ છે. પહેલા એને જોશો. મતલબ પહેલા આપણે હેલાઇડ ઉપર ધ્યાન નહીં આપીએ. મતલબ કે હેલોજન પરમાણુ ઉપર એટલું ધ્યાન આપીશું નહીં. આપણું સંપૂર્ણ ધ્યાન કોના ઉપર રહેશે? હેલોજન સિવાયના ભાગ ઉપર. કોના ઉપર રહેશે? હેલોજન સિવાયના ભાગ ઉપર આપણું ધ્યાન રહેશે.
હવે હેલોજન સિવાયના ભાગનું નામ લખ્યા પછી આપણે હેલોજન માટે હેલાઇડ શબ્દ વાપરી દઈશું. શું વાપરીશું? હેલાઇડ. ક્લોરીન હશે તો ક્લોરાઇડ લખીશું, બ્રોમિન હશે તો બ્રોમાઇડ, આયોડિન હશે તો આયોડાઇડ. ને આ બધી જ વિધિ આપણે કોના માટે કરીશું? સામાન્ય નામકરણ માટે. આયુપીએસસી નામકરણ માટે આઈડ ના લાગે, એમાં તો ઓ લાગે. સામાન્યમાં ક્લોરાઇડ બોલાશે, આયુપીએસસીમાં ક્લોરો કહેવાશે. સામાન્યમાં બ્રોમાઇડ કહેવાશે, આયુપીએસસીમાં બ્રોમો. પણ એ બધી ચર્ચા જ્યારે આપણે આયુપીએસસી ભણીશું ત્યારે. અત્યારે આપણે શું ભણી રહ્યા છીએ? સામાન્ય નામકરણ. ક્લિયર? તો જોવા હું તમને એક બે સામાન્ય નામકરણની અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરાવું છું. માની લો કે તમને આ પ્રકારનું દોરીને આપે છે, CH2 ડબલ બોન્ડ CH, અહીંયા છે Br. આ રીતે આપી દે છે CH3C, CH3, CH3 અને અહીંયા છે Cl, ક્લોરીન. બરાબર. બીજું એક બેટા આ પ્રકારનું આપ્યું છે કે CH3 CH, CH3 CH2 અને અહીંયા છે બ્રોમિન Br. ત્રીજું એક આવું આપે છે આપણને CH3 CH એટલે Cl, અહીંયા CH2 અને અહીંયા CH3. અને તમને એમ કહે છે આ બધાના સામાન્ય નામ પાડો છો. તો પહેલાં હું સામાન્ય નામ પાડીશ, તમે ખાલી જોશો. સામાન્ય નામ પાડવા માટે તમારે પહેલાં શું કરવાનું છે? તો હેલોજન પરમાણુને ધ્યાનમાં લેવાનો નથી, મતલબ કે આપણે આને જોવાની જરૂર નથી. હવે આટલાનું સામાન્ય નામ શું થાય? વિનાઇલ થાય. આનું સામાન્ય નામ શું થાય? વિનાઇલ. તરત લાઇટ થઈ જવી જોઈએ કે આ બે કાર્બન છે, ડબલ બોન્ડ, આને શું કહેવાય? વિનાઇલ. તો વિનાઇલ તો આટલું હે, તો આ શું હે? બ્રોમાઇડ. તો તમે આનું નામ પાડો છો વિનાઇલ બ્રોમાઇડ. શું નામ પાડો છો? વિનાઇલ બ્રોમાઇડ. આવડી જાય છે બેટા? એકદમ ઈઝી છે. વિનાઇલ બ્રોમાઇડ. આયુપીએસસી નામ તમને બધાને આવડતા હશે એટલે હું ડાયરેક્ટ આનું આયુપીએસસી નામ લખું છું. નથી આવડતા તો જ્યારે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન શીખીશું એ વખતે આયુપીએસસી નામની ચર્ચા કરીશું. આયુપીએસસી નામમાં આવું થશે, એટલે 1 આવશે, અહીંયા શું આવશે? 2 આવશે. એટલે આપણે કહીશું 1 બ્રોમો. શું બોલીશું? 1 બ્રોમો. આને કહીશું ઇથિન. 1 બ્રોમો 1 ઇથિન. બરાબર. એવું ના કહેવું હોય તો 1 બ્રોમો ઇથ 1 ઇન. બરાબર. 1 બ્રોમો ઇથ 1 ઇન, પણ આ વધારે સારું હોય કે 1 બ્રોમો 1 ઇથિન. ઇથિન ભેગું કરી દીધું અને 1 ઇથિન. ક્લિયર? ઓકે. ચલો એ તો આયુપીએસસી વચ્ચે વચ્ચે પાડતા રહીશું આપણે. આ હે કોમન અને આ શું હે? આયુપીએસસી. ખબર પડે ને? ચલો સારું. હવે આનું નામ પાડવું છે, ધ્યાન રાખીએ છીએ આનું નામ પાડવા માટે. હેલોજનને આપણે દબાઈ દઈએ છીએ તો બાકીની પરિસ્થિતિ તમને કેવી લાગે છે? ઓળખો તમે. કાલે આવું ભણ્યા છીએ. આ તૃતીયક લાગી રહ્યો છે. શું લાગી રહ્યું છે? તૃતીયક. મતલબ કે જે બંધ ધરાવતો કાર્બન છે એના અગલ બગલ 3 કાર્બન છે અને આ પરિસ્થિતિ તમને કેવી દેખાઈ રહી છે? તૃતીયક. તૃતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. શું કહેશો? કેમ કે આ તમે જોઈ લો, તૃતીયક અને 4 કાર્બન એટલે બ્યુટાઇલ. એટલે આટલા ભાગને કહેવાશે તૃતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. આવડે કે નહીં? આ એનું શું થયું? હા, તૃતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ સામાન્ય નામ. આયુપીએસસી નામ તમને આવડતા હશે, એમાંથી ડાયરેક્ટ હું ઉપાડ લઉં છું. 1 2 3 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. એવું આપણે શીખ્યા છીએ. નથી શીખ્યા તો ઓલરેડી આપણે આયુપીએસસી નામ ભણવાના જ છીએ, પણ હાવ કે બેઝિકથી નહીં ભણીએ. ક્લિયર? વાંધો નહીં, બેઝિકથી ભણીશું મોટા જોઈને તમારા. ચલો 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. ક્લિયર? ધ્યાન રાખશો. તો શું है? 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ અને પ્રોપેન. તો આ શું है? આયુપીએસસી નામ. ક્લિયર? ઓકે. આયુપીએસસી નામની થોડીક પ્રેક્ટિસ તમે કરીને રાખો પહેલેથી. એના માટે એક પ્લેલિસ્ટ મૂકી છે, જોઈ લેજો. GOC ABCD ફોર ગુજરાતી મીડિયમ એવું પ્લેલિસ્ટ હશે મારું, અથવા બેઝિક GOC ફોર ક્લાસ 11th એવું લખેલું હશે ગુજરાતી મીડિયમ. ઓકે. હવે આટલે ધ્યાન રાખો છો. અહીંયાથી આ હેલોજનને દબાઈ દઉં તો આ પરિસ્થિતિ તમને કેવી લાગે છે? તમારે બધું ચેક કરવાનું. નોર્મલ લાગે? નહીં લાગતું. દ્વિતીયક લાગે? નહીં લાગતું. તૃતીયક લાગે? નિયો. અમુક તો આઈસો હે તો બધું કેવી લાગે? देखो माइंड ने एवी रीते તમે કોક આઈસો બોલ લીધું હોય તો તમે તમારા માઇન્ડને એવી રીતે સેટ મત કરો બીજો બોલ્યો એવી રીતે. તમે જ્યાં સુધી તમે ખુદ નહીં કરો ત્યાં સુધી આમાં ખબર નહીં પડે. આ કેવું હોય કે ચુંબન જેવી વસ્તુ હોય, પોતે કરો તો જ મજા આવે. સમજણ પડી? બીજાને કરતા જોઈએ તો કોઈ ફાયદો નહીં એનો. ક્લિયર?
તો મતલબ તમે જાતે જ્યાં સુધી નહીં ખબર પડે ને કે હા આની આ જ છે, ત્યાં સુધી એનો આનંદ નહીં આવે, અંદરનો આનંદ. ચલો જો હવે તો આ આઈસો હે, શું હે? આઈસો. ક્લિયર? કેમ કે આ ફર્સ્ટ હે, આ લાસ્ટ હે, આ સેકન્ડ લાસ્ટ હે, એના ઉપર બે મિથાઇલ. આઈસો નો કયો વર્ઝન હે? આ બ્યુટાઇલ. હા, અને પેલું બ્રોમાઇડ. તો આનું કોમન નેમ શું હે? આઈસો બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ. આઈસો બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ. તો આ એનું કોમન નેમ હે. આઈસો બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ શું હે? કોમન નેમ. આયુપીએસી નામ શું થશે? 1 2 3. શું થશે? 1 બ્રોમો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. તો એનું આયુપીએસી નામ હે. બસ થઈ તો ગયું. કેટલું હે? ચલો આવડી જશે. ઓકે, હવે અહીંયાથી આ સીએલ ને દબાવી દો. શું દેખાય તમને? દ્વિતીયક. શું દેખાય? દ્વિતીયક. ખબર પડે ને? ઓકે, તો આ થશે દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. શું થશે? દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. આયુપીએસી નામ શું થશે? 2 ક્લોરોબ્યુટેન. શું થશે? 2 ક્લોરોબ્યુટેન. એટલું અઘરું નહીં હે, જ્યારે તમે વિચારો. 1 2 3 4 2 ક્લોરો અને 4 ને શું કહેવાય? બ્યુટેન લખી દો છો. જો સામાન્ય નામમાં આપણે બ્યુટાઇલ બોલીએ છીએ, જ્યારે આયુપીએસી નામમાં આપણે બ્યુટેન બોલીએ છીએ. તો એ બી એક ફરક તમે નોંધતા જાઓ છો. શું વિચાર્યું ટેસ્ટનું? સારું, જો રવિવારે તમે બંને ટેસ્ટ ભેગા આપી દેશો, ફિઝિક્સ અને કેમેસ્ટ્રી. ક્લિયર? અને ફિઝિક્સના સરને કહેવાની જરૂર નહીં, એ ટેસ્ટનો ટાઈમ બદલો ના બદલો પાછી રાખો. ભાઈ તમે કેમેસ્ટ્રીનો ટેસ્ટની સૂચના જૂની એટલે એની તૈયારી હોય ને ફિઝિક્સનો ટેસ્ટ તૈયાર કરવાનો, પત્યું. અને બીજું એટલું વિચારવાનું કે નીટનું પેપર તો ભેગું આવશે બધા સબ્જેક્ટનું, તો એવી રીતે મેન્ટલી તૈયાર થવું પડશે. તમે તો હવે બુઢા થયા, 11મા વાળા છોકરા 3 સબ્જેક્ટના ભેગા ટેસ્ટો આપે, નવા નવા બિચારા તોય થઈ ગયું. આપણે તો ઉંમર ગઈ આ ધંધામાં હવે. ચલો ધોળા આયા માતે ભાર્ગા. હા ચલો નિકાળ દો. ઓકે, હવે માન લો કે જેમાં આ ટાઈપનું નહીં થતું,
બરાબર, મતલબ નોર્મલ આઈસોન નિયો અથવા સેકન્ડરી ટર્સરી કોઈમાં તમે લઈ શકતા નથી અમુક પદાર્થોને, તો ભાઈ એના સામાન્ય નામકરણ નહીં થાય. એના સામાન્ય નામકરણ, मान लो कोई वस्तु नॉर्मल में भी नहीं है, आइसोम भी नहीं है, नियोम भी नहीं है, सेकेंडरी में नहीं है, टर्सरी कोई में है જ નહીં, તો ભાઈ એનું સામાન્ય નામ થશે નહીં. તો એના આપણે સામાન્ય નામ કરી શકતા નથી. તો એવું લખી દો છો હાસ્યામાં કે નોર્મલ આઇસો નિયો સેકન્ડરી ટર્સરી વિનાઇલ અલ્કાઇલ કોઈમાં ન આવતો હોય એનું સામાન્ય નામ ન થાય. જે કોઈમાં આવતો જ ના હોય ને એનું સામાન્ય નામ ના થાય. ક્લિયર? એટલે સામાન્ય નામ બધાના હોય એવું જરૂરી નથી ભાઈ. સામાન્ય નામ દરેક સંયોજનના હશે એવું જરૂરી નથી. ઘણા એવા સંયોજનો છે જેના સામાન્ય નામ નથી. સામાન્ય નામ બહુ જૂજ હશે. કેવા હશે? જૂજ. મતલબ સામાન્ય નામ બધાના હોતા નથી. ક્લિયર? હવે ધ્યાન રાખજો કે આપણે બીજી એક બી પ્રેક્ટિસ કરાવું. આવું હોય તમને CH3 CH2Br, તો આનું સામાન્ય નામ શું? આનું સામાન્ય નામ શું? વિનાઇલ કોને કહેવાય? આમાં ડબલ બોન્ડ કોને દેખાઈ રહ્યો? નોર્મલ કોને કહેવાય? 3 કાર્બન થી વધારેની શૃંખલા હોય તો. આ 3ની ઓકે કશું ના હોય ને તો એને આલ્કાઇલ તો કહેવાય. શું કહેવાય? હવે 2 કાર્બન નો આલ્કાઇલ એટલે ઇથાઇલ, એટલે આને કહીશું ઇથાઇલ બ્રોમાઇડ. શું કહેશો? ઇથાઇલ બ્રોમાઇડ. એવું તો નહીં યસ બેટા કે નામ નહીં થાય, થશે, પણ શું લખીશું? ઇથાઇલ બ્રોમાઇડ. આયુપીએસી નામ શું થશે આનું? આનું આયુપીએસી નામ 1 બ્રોમો ઇથેન. શું નામ છે? 1 બ્રોમો ઇથેન. ચલો હવે આ ટાઈપનું CH3 CH2 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 અને Cl. ચલો આનું નામ શું થશે? બોલો. નોર્મલ બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. કેમ કે 3 થી વધારે એટલે હવે નોર્મલ લાગવા લાગે. આમાં તો શું લાગે નહીં 2 કાર્બન એટલે, ને તો આપણે કોઈ છોડતા ના એને નોર્મલ કહી દેતા, પણ લાગે એમ નતું. એટલે શું થશે? નોર્મલ બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. શું થશે? નોર્મલ બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ. આવડી જાય? સારું. હવે અહીંયા Br. ચલો આનું નામ શું થશે? આને દબાઈ દો. ફિનાઇલ બ્રોમાઇડ. શું થશે? ફિનાઇલ બ્રોમાઇડ. અમુક કે બેન્ઝાઇલ ના થાય, ના થાય ભાઈ. આને દબાવો એટલે શું બચ્યું? ફિનાઇલ બચ્યું તમારી જોડે. પહેલા જોઈ લો ફિનાઇલમાં બેન્ઝાઇલમાં ફરક શું છે. ફિનાઇલ એને એના ઉપર એકલો દંડો નથી, એના ઉપર ઝંડો, અને બેન્ઝાઇલમાં એ દંડો એના ઉપર ઝંડો, મતલબ કે CH2. તો આ ફરક है. क्लियर? ओके. तो आ है फिनाइल ब्रोमाइड. શું है? फिनाइल ब्रोमाइड. શું એનું કોમન નેમ? फिनाइल ब्रोमाइड શું એનું કોમન નેમ? આયુપીએસી નામ 1 ब्रोमो बेंजीन. શું है? 1 ब्रोमो बेंजीन. अगर आयुपीएसी चेक करવું હશે તો 1 ब्रोमो बेंजीन, અને એવું ના કહેવું હોય તો બ્રોમો બેન્જીન. તો એનું શું થશે? આયુપીએસી નામ. ક્લિયર હે? સારું. હવે જિંદગી તો જીવાય હે ને? ઓકે. વચ્ચે વચ્ચે ભણતા રહેજો જીવતા જીવતા. હા ચલો, ને કે ભાઈ જિંદગી જીવા જેવી નહીં રહે. ચલો હવે આટલે ધ્યાન રાખજો કે આપણી જોડે આવું હે એટલે CH2Br. શું હે? CH2Br. શું કહેવાશે આને? સારું. હવે આવી ગયા બેન્ઝાઇલ કહેવા. ચલો હવે શું કહેવાશે? બેન્ઝાઇલ. અને બોન્ડ નતા બનાવ્યા મેં હાથે કરીને. એ દેખતું તો કેટલી ઉતાવળીઓ આપણા પર પડીએ. ચલો ચલો હવે શું કામ બનાવું હું તમને બનાવી રહ્યું. ચલો હવે CH2Br.
ને શું નીચે રિંગ. હવે આને દબાઈ દો તો આ શું થયું? બેન્ઝાઇલ. ક્લિયર? ઓકે. તો આનું નામ થશે બેન્ઝાઇલ બ્રોમાઇડ. શું થશે? બેન્ઝાઇલ બ્રોમાઇડ. આ શું હે? કોમન. આયુપેસી નામ શું થાય એનું? वन ब्रोमो वन फिनाइल मिथेन, नहीं तो वन फिनाइल ब्रोमोमिथेन. मतलब તમે આને 1 નંબર આપશો ને એમ કહેશો આના ઉપર ફિનાઇલ લટકી રહ્યો. શું લટકી રહ્યો? એવું બોલશો. मतलब 1 ફિનાઇલ બ્રોમોમિથેન એવું બોલશો. 1 ફિનાઇલ બ્રોમોમિથેન. સમજ પડી ને? એટલે 1 ફિનાઇલ બ્રોમોમિથેન એવું ના કહેવું હોય તો વધારે સાચું છે કે તમે આવું બોલો 1 બ્રોમો પછી 1 ફિનાઇલ. मतलब આપણે એવું બોલી જઈએ કે બ્રોમો भी આના ઉપર લટકે અને ફિનાઇલ भी આના ઉપર લટકે અને ભાઈ है મિથેન. તો 1 બ્રોમો 1 ફિનાઇલ મિથેન. તો એના આયુપેસી નામ આવા થાય અને સામાન્ય નામ શું થાય? બેન્ઝાઇલ બ્રોમાઇડ. ક્લિયર? ચલો હવે બીજા નામ આપણે પાડી રહ્યા છીએ. CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CH2 Cl. શું નામ થશે? ક્રોટાઇલ ક્લોરાઇડ. શું થવાનું है? ક્રોટાઇલ ક્લોરાઇડ. 1 2 3 4 4 કાર્બન અને ડબલ બોન્ડ, તો એને ક્રોટાઇલ કહેવાશે. ના બની જશે ક્રોટાઇલ ક્લોરાઇડ. શું બની જશે? ક્રોટાઇલ ક્લોરાઇડ. તો યાદ રાખીએ છીએ આ નામ થઈ જશે ક્રોટાઇલ ક્લોરાઇડ. આ થશે એનું કોમન નેમ ક્રોટાઇલ ક્લોરાઇડ. આયુપીએસી આવડે છે? ચલો હવે 1 નંબર ક્યાં આપશો? 1 2 3 4 એટલે 1 ક્લોરો. हाँ ब्यूट 2 इन 1 क्लोरो. हाँ 2 ब्यूटीन करशो तो ये चालશે, ब्यूट 2 इन લખશો તો એ ચાલશે. બંને સાચા જ છે. 2 ब्यूटीन. ખબર પડી? ચલો આવડી જાય એ કહેવાનું. હું તો આયુપેસી નામ પાડતો હતો. ચલો સારું આવડી જાય. ચલો इजी है ने? ओके. तो आ है कॉमन नेम અને આયુપીએસી નેમ. જરૂરી નહીં કે દરેક પદાર્થનું કોમન નેમ હોય. આયુપીએસી બધાના હોય, કોમન નેમ જરૂરી નથી કે બધાના હોય. ચલો હવે CH2 Cl CH CH3 પછી CH3 ને એટલે CH3. ચલો આનું કોમન નેમ શું છે? આનું નામ है નિયોપેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ. તમે આને ભૂલી જાઓ તો આ પરિસ્થિતિ આપણી નિયો થઈ ગઈ. સમજણ પડી ને? અને 5 કાર્બન એટલે આપણે એને પેન્ટાઇલ કહીશું. એટલે એ હિસાબથી આ થઈ જશે નિયોપેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ. નિયોપેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ. સમજણ પડી ને? નિયોપેન્ટાઇલ ક્લોરાઇડ. હવે આનું આયુપીએસી પાડવું હોય તો 1 2 3. हाँ तो શું થશે? 1 ક્લોરો मतलब 1 ઉપર ક્લોરો પછી 2 ઉપર અહીંયા મિથાઇલ અહીંયા મિથાઇલ એટલે શું લખીશું? 2 ડાય મિથાઇલ. ધીમે ધીમે કરજો નહીં તો શેરિંગથી કૂતરા આવશે. બરાબર? 2 ડાય મિથાઇલ અને પછી 3 કાર્બનનું શું કહીશું? પ્રોપેન. આવડે કે નહીં? इजी है. તમારે પરિસ્થિતિને ઓળખવાની है અને આને અનુરૂપ નિર્ણય લેવાનો है. मतलब कि परिस्थिति ओळखता आवड़े તમને જરૂરી है. તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ નિયો આપ્યો હોય કે સીઓ આપ્યો હોય. ખબર પડી ને? ચલો CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 અને Cl. ચલો આનું સામાન્ય નામકરણ શું થશે? જેને આવડે આંગળી ઊંચી કરે અને જવાબ આપે.
બાકી કમેન્ટ વાળા કમેન્ટ કરી શકે કે આનું સામાન્ય નામકરણ શું થશે. જો હવે તમારે બધું ચેક કરવું પડે કે नॉर्मल है, नी है, आइसो है, नी है, सेकेंडरी है, नी है, टर्सरी है, नी है, नियो છે નથી, વિનાઇલ છે નથી, એક્રાઇલ છે, ક્રોટાઇલ છે. જો હવે શું છે તો એવો જવાબ મળશે આ કંઈ નથી, આ અફવા છે. સમજણ પડે? મતલબ આને તમે કોઈમાં લઈ શકતા નથી તો પછી એનું સામાન્ય નામ પણ પાડી શકતા નથી. તો આનું સામાન્ય નામ છે લીટી, યાની કે ડેશ. સમજણ પડી? આયુપીએસસી નામ તમે એનું પાડી શકો છો. અને આપણા જૂના જે નિયમો છે વર્ષોના 1 2 3 4 5 1 ક્લોરો 3 મિથાઇલ પેન્ટેન આપણા જે વર્ષો જૂના જે નિયમો ચાલ્યા આવે છે અનાદિકાળથી પરંપરાઓથી એના હિસાબથી તમે આનું આયુપીએસસી નામ પાડી શકો, સામાન્ય નામ પાડી શકતા નથી. દરેક પદાર્થનું સામાન્ય નામ પાડવું કમ્પલસરી નથી. ક્લિયર? હવે મેં તમને જેવું હેલોજન સંયોજનો માટે શીખવ્યું, કોના માટે? તો આ આપણું ચેપ્ટર 10 છે. મેં તમને જે હેલોજન સંયોજનો માટે ભણાવ્યું આ આપણું શું છે? ચેપ્ટર 10. સેમ ટુ સેમ આવશે ચેપ્ટર 11. એમાં આપણે આ જ વસ્તુ ભણવાની હશે આલ્કોહોલ સંયોજનો માટે. કોના માટે? હવે આમાં શું કરીશું આલ્કોહોલ સંયોજનો માટે? તો અહીંયા જ્યાં જ્યાં હેલોજન છે ત્યાં બધાથી હેલોજન નીકાળી દઈશું અને OH લગાવી દઈશું, અને જ્યાં આપણે હેલાઇડ શબ્દ લખ્યો છે એના બદલે બધે આલ્કોહોલ શબ્દ લખી દઈશું. તો અહીંયા ચેપ્ટર 11 નું સામાન્ય નામકરણ આપણે પૂરું જાહેર કરીએ છીએ. એના પછી તમારે આવશે ચેપ્ટર 12, પણ એમાં આ પ્રકારના સામાન્ય નામકરણ નથી. એના પછી આવશે ચેપ્ટર 13 એમાઇન. એમાં સેમ ટુ સેમ આ જ પ્રકારના સામાન્ય નામકરણ આવશે પાછા. તો ધ્યાન રાખજો. હવે ચેપ્ટર 13 માં પણ સામાન્ય નામકરણ આવશે અને એમાં શબ્દ લખવાનો આવશે એમાઇન અને એમાં ગ્રુપ વાપરવાનું આવશે આપણે NH2. તો જ્યાં X છે એટલે હેલોજન, ત્યાંથી આપણે હેલોજન નીકાળી દઈએ, શું લગાવી દઈએ? એમાઇન NH2. બાકી પરિસ્થિતિ એમની એમ રહેશે, એમાઇન લગાડવામાં આવશે અને એનું સામાન્ય નામકરણ થઈ જશે. તો અહીંયા ચેપ્ટર 13 ના સામાન્ય નામકરણ પણ આપણે પૂરા જાહેર કરીએ છીએ. અહીંયા મતલબ બસ હવે જવા દો વિડીયો. એવું નહીં સમજવાનું કે કોઈ વસ્તુમાં 1-2 લેક્ચર લઈ લીધા હોય કે સાહેબ લાંબુ ખેંચી રહ્યા હોય તો એના પાછળ તમને નુકસાન હે, એટલા માટે લાંબુ ખેંચ્યું. આગળના વિડીયોમાં એવું હોય કે દરેક ચેપ્ટરમાં સામાન્ય નામકરણ ભણાવ્યું હોય. આ વખતે એવું એક ચેપ્ટરમાં ભણાવ્યું, બીજા બધા ભણાવવાનું હે જ નહીં. સમજે ને? એટલે 2-3 વિડીયો લાંબા ખેંચ્યા. ચલો, અને બધું રૂલ રેગ્યુલેશનથી સમજાયું કે ભાઈ સામાન્ય નામકરણ આવી રીતે થાય. હવે તમારે ખાલી શીખવાનું આવશે ચેપ્ટર 12 નું સામાન્ય નામકરણ, જે થોડું અલગ છે, સ્પેશિયલ છે. ક્લિયર? માન લો હવે સામાન્ય નામકરણ આપણે ચેપ્ટર 11 ના બી અહીંયા શીખી લઈએ. એટલે OH હોય તો નામ શું થઈ જાય એનું? ઇથાઇલ આલ્કોહોલ. અહીંયા OH હોય તો નામ શું થઈ જાય? નોર્મલ બ્યુટાઇલ આલ્કોહોલ. એટલે OH હોય તો એનું નામ શું થઈ જાય? ફિનાઇલ આલ્કોહોલ. અહીંયા OH હોય તો એનું નામ શું થઈ જાય? બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ. मान लो कि અહીંયા NH2 આવી જાય તો આનું નામ શું થઈ જાય? ક્રોટાઇલ એમાઇન. શું થઈ જાય? ક્રોટાઇલ એમાઇન. ચકલી ઉડે, કબૂતર ઉડે. લંગર में NH2 કર્યું, આ વખતે OH નહીં કર્યું. તો આ નામ શું થાય? ક્રોટાઇલ એમાઇન. ચલો હવે આટલે NH2 હોય તો નિયોપેન્ટાઇલ એમાઇન. ચલો આટલે OH હોય તો સામાન્ય નામ બનશે નહીં. એટલે જે આપણે હેલોજન માટે શીખીએ છીએ એ જ આલ્કોહોલ માટે શીખવાનું હોય છે, એનું એ જ ઇથર માટે શીખવાનું હોય છે, એનું એ જ તમારે એમાઇન માટે શીખવાનું હોય છે. તો વારે ઘડીએ એ ના કરવું પડે એટલે આપણે અહીંયા ચેપ્ટર 11 અને ચેપ્ટર 13 ની પણ કેટલીક વસ્તુઓ પૂરી કરેલ છે. ઓર્ગેનિકમાં એવું હોય કે ચેપ્ટર 10 લાંબુ ચાલશે, તો
તો એવું નહીં વિચારવાનું કે એક ચેપ્ટર આટલા દિવસ ચાલ્યું હોય 10મું ચેપ્ટર, તો હવે 11મું 12મું 13મું કેટલા દિવસ ચાલશે, તો એ માત્ર વાંચન માટે રહેશે. પછી એનું કારણ ઓર્ગેનિકમાં એક ચેપ્ટરમાં બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ચાલશે, શાંતિ ચાલશે, 11મું ચાલશે તમારું, એન્ડ પછી બધા ચેપ્ટર એકબીજાને ભેગા જ છે, કડીથી કડી. એક છુટ્ટી થઈ ગઈ ને ચેપ્ટર 10 મગજમાં બેસી ગયું ને તો 11, 12, 13, 14 બધું મગજમાં બેસી જશે. અને ચેપ્ટર 10 નહીં બેઠું ને તો પાછળ કશું નહીં બે. આ ધ્યાન રાખજો. અને ચેપ્ટર 10માં હજી મેં પોચું જ ચલાવ્યું છે, નાનું જે બધાને આવડી જાય એવું. પહેલા દિવસે ઉપયોગ ચલાવ્યા હતા, પછી વર્ગીકરણ ચલાવ્યું હોય હેલોજનની સંખ્યાને આધારે, CX બંધના પ્રકારને આધારે, પછી સંકરણને આધારે, પછી નામકરણમાં સામાન્ય નામકરણ ચાલુ કર્યું. એમાં નોર્મલ આવીશું, નિયો, સેકન્ડરી, ટર્સરી, અને આવ્યું આજે જે શીખ્યા એ. ક્લિયર? કાલથી આપણે IUPAC નામકરણની શરૂઆત કરીશું. પણ એના પહેલાં તમે જે પણ સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા હતા 11માં, જે આપણા સાથે જોડાયેલા હતા અથવા અન્ય કોઈ પણ સંસ્થા તરફથી જોડાયેલા હતા, એ બધા જ વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર અરજ છે કે IUPAC નામમાં તમને જેટલું આવડતું હોય એ એકવાર તમે વાંચીને આવશો તો કાલના લેક્ચરમાં થોડુંક બેટર રહેશે. પછી બિલકુલ હું 9મા વાળાને જેવી રીતે IUPAC ભણાવું એવી રીતે આપણે ચાલુ નહીં કરીએ. સમજ્યા ને? ઓકે, થેન્ક્સ ફોર ધી વોચિંગ. લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ.